Glory to God in the highest. Today's topic is keep God's commandments and abide in His love. I welcome all my listeners. May God help you to hear and understand the Word of God. I pray God help me to deliver the message fruitfully. One Bible verse suitable for this message is St. John's Gospel, chapter 15, verse 10. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Jesus followed the Father's commandments in every aspect. His coming down to the earth from heaven, living a humble and ordinary life, suffering accusations from different angles, suffering the spitting and scourging from others, and suffering the pain of crucifixion are some examples. By obeying the Father, the Son has won the love of the Father and has set a role model for us. Jesus is expecting the same kind of obedience and love from us too. We are lucky that we don't have to suffer the pain Jesus went through. Compared to what he went through, our task of following his commandments is a very easy task. Let's see what are God's commandments. It's explained in detail in Exodus chapter 20. But Jesus summed up the 10 commandments in 2 commandments in St. Mark's Gospel chapter 12 verses 30 and 31. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. We can follow God's commandments only if we love him, just like Jesus obeyed the Father's commandments out of perfect love. If anyone follows these 2 commandments, he will naturally follow all the other 8 commandments too. It is an automatic process. For example, if you love God and other people, you will not disrespect parents, you will not kill others, you will not steal, you will not give false witness, and you will not commit adultery or cheat your spouse. Let's see what are the benefits of following God's commandments. There are 6 benefits. 1. We will become the friends of Jesus. According to the Bible verse, St. John's Gospel, chapter 15, verses 14 and 15, you are my friends if you do what I command you. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Just like telling friends, Jesus has told us everything his Father has told him. So by following his commandments, we become his best friends. It is a big privilege. 2. Our Heavenly Father and Jesus together will love us and make their abode in the person. According to St. John, chapter 14, verse 23. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. In order for us to stay in someone's house, we should be really close friends. If we love Jesus and follow his commandments, both Jesus and our Heavenly Father will come and stay in our home and in our heart. Can you imagine what a blessing is that? It's a big blessing. I really enjoy that blessing. 3. Whatever we wish will be fulfilled. According to St. John's Gospel, chapter 15, verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. If we love Jesus and follow his commandments, whatever we ask that is pleasing to God will be given to us. If we ask for getting all the worldly pleasures,
it will not be given to us because God knows what we need in our life. According to Isaiah chapter 45, verse 2, I will go before you and make the rough places smooth. I will shatter the doors of bronze and cut through their iron bars. Here, the Lord gives word to Cyrus, his anointed person, that he will help him to rebuild Jerusalem. God wanted Cyrus to rebuild Jerusalem, and God did everything to help him. I will read the Bible verse one more time. I will go before you and make the rough places smooth. I will shatter the doors of bronze and cut through their iron bars. When we have a bond of love with God, He will go out of the way and help us in everything we do. There are 3 more benefits, 4, 5, and 6. You will bear fruit, you will become the disciples of Jesus, and the Father will be glorified. The suitable Bible verse to explain these 3 benefits is St. John's Gospel, chapter 15, verse 8. My Father is glorified by this, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. I'm reading the 3 benefits again. You will bear fruit, you will become the disciples of Jesus, and Father will be glorified. The life of those who follow God's commandments will become fruitful. They will bear fruit in every aspect of their lives. They will be called the true disciples of Jesus. When we become the true disciples of Jesus, our Heavenly Father will be glorified. Our Heavenly Father will love Him. We can relate it to our own life. For example, if our son does good things in life and becomes fruitful to himself, to the family, and the society, it will bring some honor and glory to his father too. The father will love the son. He will want to visit him often and give him whatever he can afford. Living with that son will be joy for his heart. Our Heavenly Father will feel the same way too. Yesterday, a friend of mine, who is a very spiritual lady, told me that she asked her 3 children to leave her alone and find their own living places because the children were too worldly and they did not give her any happiness. She raised them in a very spiritual way, but they are not following the faith in the proper way. Our Heavenly Father also gets offended when we deviate from the path He has showed us. Let's see what are the consequences of not following God's commandments. According to St. John's Gospel, chapter 15, verse 6, if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast into the fire, and they are burned. It means if we don't follow God's commandments, we are good for nothing. We will not bear fruit at all. We may be running around doing so many things, thinking we are fine, but our life will not be fruitful. We will become like dry wood burned in a fire. So we should be analyzing our faith and our actions a few times every day so that we may not miss following God's commandments. This way, we can please God and bear fruit in our life, plus both the Heavenly Father and Jesus will reside in our home and in our heart. When this happens, our life will turn out to be a blessing. This explains why in some people's life everything goes smoothly and why in some others' life they have to face struggles after struggles no matter how much they try. Based on this message, let us all ponder over our life and see if we really love God and follow His commandments. Let us find out if God is in control of our life or if we are in control of our life. If we are a failure, let us find out the reason in consultation with God and fix it in the way God wants. With this message, may God bless everyone. May God bless everyone until
you hear my next message, and may God watch over everyone too. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കാം. എൻ്റെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ തുറക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സന്ദേശം തരുവാൻ ദൈവം എന്നെ പ്രാപ്തിയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയത്തിന് ആധാരമായ ഒരു ദൈവവചനം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:10. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും. യേശുക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുസരിച്ചു. പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് സ്വർഗീയ തലത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ഒരു കുഞ്ഞായി ജനിച്ച് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ടതയിലും ജീവിച്ചു. താഴ്ന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച്, സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആട്ടും തുപ്പും അടികളും കൊണ്ട് ജീവിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ പഴികൾ ഒത്തിരി കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ചാട്ടവാറിനാൽ ഒരുപാട് അടിക്കപ്പെട്ടു, കുരിശന്മേൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു, ആണികൾ ശരീരത്തിലേക്ക് അടിച്ചിറക്കി, ഒരുപാട് അടികൾ കൊണ്ട് രക്തം വാർന്ന് കുരിശുമരണം മരിച്ചു. ഇത്രയും സഹനങ്ങൾ പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം മാത്രം ചെയ്തു. അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നത്, ഞാൻ പിതാവിനെ സ്നേഹിച്ച് പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. പ്രമാണങ്ങൾ, കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക, എന്നെ സ്നേഹിക്കുക. അങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും അവരുടെ സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് പകരും. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവർ വന്ന് വാഴും. ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഒരു നന്മയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും യേശു ക്രിസ്തു മാടി വിളിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ? പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യേശു അത് വെറും 2 പ്രമാണങ്ങളായിട്ട് ചുരുക്കി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12:30-31 യേശു പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാകുന്നു. രണ്ടാമത്തേതോ, കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നത്രേ. ഇതിൽ വലുതായിട്ട് മറ്റൊരു കൽപ്പനയും ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. യേശു അതുപോലെ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക, യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് യേശു സഹിച്ചതെല്ലാം സഹിക്കുവാൻ യേശു പറയുന്നില്ല നമ്മളോട്. അതുപോലെ കുരിശന്മേൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് രക്തം വാർന്ന് മരിക്കാനൊന്നും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഈ 2 പ്രമാണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആചരിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. യേശു ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പൂർത്തിയാകും. അത്രയേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. കുരിശുമരണമൊന്നും നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് നമ്മൾ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും നമ്മൾ കാത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല, മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല, കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കത്തില്ല, മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കത്തില്ല, കള്ളസാക്ഷി പറയത്തില്ല, വ്യഭിചാരം ചെയ്യത്തില്ല, ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിയെ ചതിക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അന്യരെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ എളുപ്പമാണ്, യേശു സഹിച്ചത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് ഇത് പാലിക്കാനായിട്ട്. ഇത് പാലിച്ചാൽ എല്ലാം നമുക്ക് വന്നു ചേരും, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് വന്നു ചേരും. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ്
ഈ പ്രമാണങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ, പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1, നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:14-15 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നെ. യജമാനൻ ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ അറിയായ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്ന് ഇനി പറയുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് കേട്ടത് എല്ലാം നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളോട് നമ്മളെല്ലാം തുറന്ന് പറയും, അത്ര അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു പിതാവ് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും നമ്മളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി മാറും. യേശു പറയുന്നത് അതുപോലെ ആചരിച്ചാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറും. 2, പിതാവും പുത്രനും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മളിൽ വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എത്രയോ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചാൽ പിതാവും പുത്രനും നമ്മളിൽ വന്ന് വാസമുറപ്പിക്കും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:23 പറയുന്നു, യേശു അവനോട്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും, എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും, ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാളെ താമസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവര് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ പിതാവും പുത്രനും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് വാസം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആ ബ്ലെസ്സിങ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 3, നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അത് നമുക്ക് തരും, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടും. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:7 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പിൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തോന്നുന്നതെല്ലാം ചോദിക്കരുത് ദൈവത്തോട്. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചോദിക്കരുത്. ലൗകിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചതിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവം ലൗകികനല്ല, ആത്മികനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ദൈവം തരും. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഐസയ 45:2 സൈറസിനോട്, ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനായ സൈറസിനോട് ജെറുസലേം പണിയുവാനും പറയുകയും അതിനുള്ള കൃപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടെ നിന്ന് എല്ലാം സഹായിക്കാം, ജെറുസലേം വീണ്ടും പണിയുക എന്ന് ദൈവം സൈറസിനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഐസയ 45:2 ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി ചെന്ന് ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കുകയും താമരവാതിലുകളെ തകർത്ത് ഇരുമ്പോടാമ്പലുകളെ ഖണ്ഡിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. ദൈവം അതുപോലെ തന്നെ സൈറസിനോട് കൂടെ നിന്ന് എല്ലാം ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് അവനെ സഹായിച്ചു. നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹിതന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെ അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ദൈവം തരുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്ത ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കും. 4, നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കും. 5, നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ആയി മാറും. 6, പിതാവ് മഹത്വപ്പെടും. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:8 നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകും. അതായത് നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കും, നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകും, പിതാവ് മഹത്വപ്പെടും. അങ്ങനെ 6 ഗുണങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ. 1, നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറും. പിതാവും പുത്രനും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മളിൽ വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ അനേകം ഫലം കായ്ക്കും. നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി മാറും. പിതാവ് മഹത്വപ്പെടും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കും. കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ
പിതാവ് മഹത്വപ്പെടും. പിതാവും പുത്രനും വന്ന് നമ്മളിൽ വാസമുറപ്പിക്കും. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളില്ലേ? ദൈവമായിട്ടല്ല, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. മകൻ ആ സെയിം സ്നേഹം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരികയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും സൊസൈറ്റിയിലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്പൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും മാതൃകയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വലിയ ബഹുമാനവും ബഹുമതിയുമാണ് വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അപ്പൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ മകനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ മകൻ എന്തു വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയും ആ മകൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും താമസിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഇടപെടാനും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആ മകന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ ചെയ്തു കൊടുക്കാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മൾ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നലെ ഒരു അമേരിക്കൻ ഫ്രണ്ട്, ഒരു ലേഡി എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു, മക്കളെയൊക്കെ വളരെ ദൈവകൃപയിൽ ആത്മീയമായി വളർത്തി, പക്ഷേ മക്കൾ വലുതായപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി ലൗകികരായി മാറി. അവർക്ക് 3 മക്കൾ. അവർ കൂടെ താമസിക്കുമ്പോൾ വലിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവരൊത്തിരി ലൗകികരാണ്. എന്നാൽ ഈ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മീയമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവസാനം മടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മാറി എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിച്ചോളുക. കാരണം ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാൻ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അവർ പ്രായപൂർത്തിയായി എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. മനോവേദനയോടെ എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു. ആ അസംതൃപ്തിയാണ് ഞാൻ അതിൽ കണ്ടത്. മക്കളെ എത്ര നല്ലപോലെ വളർത്തിയാലും മക്കൾ അനുസരിക്കാതെ ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവവും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അവർക്ക് സന്തോഷമാണോ ദുഃഖമാണോ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്താണെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:6 പറയുന്നു. എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു, ആ വക ചേർത്ത് തീയിൽ ഇടുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വെറും ഒരു ചവറിന് സമമാണ്. അവൻ വെറും ഒരു ഉണക്കക്കമ്പ്, തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുന്ന ഒരു ഉണക്കക്കമ്പിന് സാമ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എല്ലാം സമർത്ഥനാണ്, ഞാൻ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ദൈവം കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയം വരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അനേകരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, ചിലര് ഒത്തിരി ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും അഭിവൃദ്ധിയിലും പോകുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഒത്തിരി വിയർക്കുന്നു, ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒത്തിരി അലയുന്നു, ഒത്തിരി വറി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ല, ഒരു സന്തോഷവും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു നല്ല പരിണത ഫലം ചെയ്യുന്നതിനകത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ, ദൈവം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ ഞാനാണോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാസ്റ്റർ? ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ തന്നെയാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോളും നടത്തുന്നത്, അതോ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇത് നമ്മൾ സ്വയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എവിടെയാണ് കുറവുകൾ വന്നെന്നുള്ളത്. അത് തിരുത്താൻ അല്പസമയം എടുക്കും. ഒരു കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ സമയമാണത്. ആ സമയത്ത് മൗനമായിട്ടിരുന്ന് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വിനീതമായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ശ്രമിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് തെറ്റുതിരുത്തി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് ഒരു സംശയമില്ല. അതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത്, അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, അതാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ച് മുന്നേറുവാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ദൈവസ്നേഹം എല്ലാവരിലും വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് പിതാവും പുത്രനും എല്ലാവരിലും വസിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.